ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಯೂತ್ನ ಬೇರನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಪಾಲ್. ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿಚ್ನ ನೀವು ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಗುಡ್ ಲಕ್. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ഹലോ ടൈറ്റൻസ്. ഒരു പേരൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. നമ്മുടെ വ്യൂ പലപ്പോഴും സെലക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാം. നമ്മുടെ മുൻപിൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെയും ഇരുന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എൻ്റെ മകൻ്റെ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ പേജാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് അതിനകത്ത് കാണാം. അവൻ വെറും 8 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൻ്റെ നോട്ട്ബുക്കിലെ പേജാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം സെൻറ്റൻസസിൽ പല വേർഡ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഒരുപാട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. ട്രാഫിക് എന്ന വാക്കിൽ ഒരു എഫ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സ്പേഷ്യസ് എന്ന വാക്കിൽ CIക്ക് പകരം സമാന ശബ്ദമായ SH ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ്. അതെ ടൈറ്റൻസ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി, ഇത്തരം ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി അവൻ്റെ ടീച്ചർ ഞങ്ങളടുത്ത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല. ഞങ്ങളടുത്ത് കുട്ടികളല്ലേ, പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ചിന്തിച്ചു. പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ മിസ്റ്റേക്സ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവൻ സ്മാർട്ടാണ്, പക്ഷേ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആങ്സൈറ്റി ആയി തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആണോ എന്നുള്ള ഭയം ഞങ്ങളെ പിടികൂടി. പിന്നീട് അവൻ്റെ ടീച്ചറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞങ്ങൾ അവനെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിന് വിധേയനാക്കി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നതിന് അവന് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ആണെന്ന്. ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാകും, അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഓർ ഡിസ്ലെക്സിയ ഇതുപോലെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിസ്ഗ്രാഫിയയിൽ. പിന്നീട് അവനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ളതായി ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ. ഞങ്ങൾ എക്സ്പേർട്സ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്നത്ര എക്സ്പേർട്സിനോട് സംസാരിച്ചു. അറിയാവുന്നതും കിട്ടുന്നതുമായ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അരിച്ച് പെറുക്കി വായിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററുടെ കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവൻ പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. എന്നു മാത്രമല്ല, അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത്. അവൻ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ 85% മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സായി. അതുമാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഡിസൈൻ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടി ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ ഏറെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു. ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഒരു ശോഭനമായ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുത്തണമെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഒരു തടസ്സമല്ല. അതാണ് വാസ്തവം. ഇത്തരം അവസ്ഥയിലൂടെ പോകുന്ന ഓരോ കുട്ടികളെയും കണ്ടുപിടിച്ച് അവരും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹായിക്കാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലെക്സിയ. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കുട്ടികളെ എത്രയും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച്, സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് എക്കഡമിക്സിൽ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരുടെ ജേർണി റെഗുലർ സ്കൂളിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ AI എനേബിൾഡ് സ്ക്രീനിങ് ടൂൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് പേറ്റന്റ് ചെയ്തു. 4 ഭാഷകളിൽ സ്ക്രീനിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സോ ടൈറ്റൻസ്, നിങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലെക്സിയയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് 10,000-കണക്കിന് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ഭാവി ശോഭനവും ദൃഢവുമാക്കാനും കൂടി സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് us join hands to create a great impact. Thank you. We would like to know something about your background. Ajit Paul, an electronics engineer by profession. I'm Tina. I'm a postgraduate in economics. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾಲಾಗಿದ್ದು. ನನಗೆ ಟೆಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ. ಆಸ್ ಅ ಮದರ್ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಆಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗೇನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ. ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಪ್ಲೀಸ್. ಧ್ವನಿಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. I went to be big, say the little dog. I went to be big, say the little kid. I went to be big,
the little pig. I live a little lead house. I am a happy boy. I run and play the wild day. I have a tree, a green tree. I sit under the tree. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಇದು ಒಂದು ಐ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ XY coordinate and gives us time stamp of where your eyes exactly looking at. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿದ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು ರಾ ಗೇಜ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ. ಅದು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಜೊತೆ ಆ ಗೇಜ್ ಡೇಟಾ ಇಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಸ್, ದ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಓದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮಾರ್ಕರ್ ಇಂದ. ಹಾಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಇದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏಜ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏಜ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 12 in India. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. So here we bring out the screening age to 7 or 8 years when the child is in primary school. Right to Persons with Disabilities Act as well as NEP talks about screening them early on. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಟೀಚರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ the children you have very very high chance for success for the child. ನೀವೀಗ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ? ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. where we give them the right understanding about the disabilities. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟೀಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದಲು ಓದು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ಯಾಷನ್ ನ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇವಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿದು ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು 15%. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 in 6 child in a classroom is a dyslexy. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 40 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಎತ್ತಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೇಸ್, ಕಲ್ಚರ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಿಮ್ಗೆ 10 ಇಂದ 15% ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೈ. Yes. ಹೌದು, ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ವಿಷಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ IB ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ 7-8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ ಲೈನ್ IB ಸ್ಕೂಲ್, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಮತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಗ್ರಾಫಿಯಾ ಇದೆ, ಈಸ್ ADHD, ಈಸ್ OCD, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾಲೆಜೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಆಗಿ ಎಮೋಷನಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ ಹೊಗಳಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ವಿ ಚಾರ್ಜ್ 600 rupees ಪರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯುರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದಿಸ್ as a ಸರ್ವಿಸ್. ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವೈ ಹ್ಯಾವನ್ಟ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಶುರುವಾದಾಗಿಂದನು ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಸ್. ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ. ಅದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ RBSK ಅಥವಾ ಬಾಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. So wherein they will buy the equipment, we will give them the application and we will do only analytics part of it. So ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳೋಣ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ.
ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ವೋಟಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. There is no doubt. Thank you. Thank you. Thank you so much. Amazing. 100%. Amazing. Amazing. ಇದನ್ನ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಮಾ ಹಿಡಿ ಸಾವೆ ಅಂತ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಟ್ ನಿಮಾನ್ಸ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಕ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮರಾಠಿನ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಫಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇದು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಮರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದು. ನೀವು ಈ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? We would like to, enter the market in a big way, scale. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು 2 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು CCD. ವೆಲ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಹಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗಿನ್ನ ಮೊದಲು ಜಿಮ್ಮಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಫರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಕು 35% ಫಾರ್ 5% equity. ನನಗೊಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. 35 lakh ಫಾರ್ 5%. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ನೋಬಲ್ ಕಾಸ್ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ CSR ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋದು, ಅದರಿಂದ ನಾನು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ Thank you. ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರ್ಚನಾ, ನಾನು ಕೂಡ CSR ಇಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಶೈಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಟೈಟನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶೀದ ಪೀಪಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗಿದೆ. ನೀವೀ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮದರ್ಸ್ಗೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 280 ರೂರಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಈ ರೂರಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು 280 ವಿಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ UP ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೆವರೇಜ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ and can be supported. If further shares are required, we can raise it as well to your product and launch it in those centers. And the second thing is our IITM Global is being set up in 5 other countries to take IITM outside of India. Okay. We would be happy to take you along in that initiative as you are interested in expanding outside India. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. IIT ಮಡ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಪೂರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ, ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿ. ಎಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you very much, ma'am. Thank you for Thank your you. initiative. And I'm very happy. The whole floor is with you here. All the mentors Yes. and the expert mentor is with you. Yes, yes. Everybody is with you. Thank you very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you, ma'am. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ. ಅಂಡ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತೌಟ್ ಈವನ್ ಎನಿ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೆಂಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮೆಂಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಚನಾ ನಿಗಮ್. ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಫ್ ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ?
quite a few. In fact, I have set up our what's called as campus pre-incubation center. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೋ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಕ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೈಟ್ ಟು ದ ಟೆಕ್. ಇಫ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿವ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ ಗೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್. ನಾನೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. The course title is Innovative Entrepreneur Customer Discovery. You have to ground them in how to do proper customer discovery, how to access the market, ಹೇಗೆ narrow down the focus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯಾರೋ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ from just a student community, more than 25 startups launched, and some of them have started getting their Series A funding. And right now, the pool is about 150 startups. Adu nama incubation centers allu kuda it's out of the campus. Within campus ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ we have this student metrics. So it takes time. ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ 8 years of ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಚರ್ನ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ 5 ಸೈಕಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್.